Good morning, my dear students. In my last class, chapter number 4, Oru Manisham, in my last session, we are discussed about the brief introduction of the author and the place and people of that big city. So, I think I need not to explain once again the place and people of that city. Okay, today we are going to study about 3 points. Why did the narrator go to that city? Why did the narrator go to that city? This is the first one. Then, what was the routine of the narrator? What did he do every day in that big city? This is the second one. And last one is, what did happen to the poet in that big city? Okay. Now I am going to start where did I stop in my last class? Okay. Page number 31, last two lines. You go to the last two lines. Okay. Now I am going to explain line by line. Let us see here in the last two lines. I stayed in that city. Stay, S-T-A-Y. Stay andra rest ಅಂತ ವಸ್ತಿ ಇರುವಂತ ಸ್ಟೇ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲೇ ವಾಸವಾಗಿರುವಂತ. ಐ ಸ್ಟೇಡ್ ಇನ್ ದಟ್ ಸಿಟಿ ಇನ್ ಎ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಂಜಿ ರೂಮ್. ಇಲ್ಲೊಂದು ವರ್ಡ್ ಬಂತು, DINGY, ಡಿಂಜಿ ರೂಮ್. ಡಿಂಜಿ ಮೀನ್ಸ್ dark and dirty room. So, the narrator of this short story who stayed in that big city in a dingy room means in a dark and dirty room means his room was in a dirty slum area. ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ. ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಕೊತ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ. I stayed in that city in a small dingy room on a dirty street. First of all, his room was dingy room, and that room was also in the street of dirty. He was staying in dark and dirty room, which was his room was located in a dirty street. Okay. I carried on a profession there. So, the poet Oru Manisham, in this poem, in this lesson, short story, Vaikam Mahmud Basir, who stayed in a dingy room on dirty street. Why did, I think mostly, why did he stay in such a room? Because he want to save the rent, because the life is very costly in that big city, so he want to save some money. That's why he was living, that's why he lived in a dark and dirty room, which was located, which room was means his room was located in a slum area, because he came to that city for his livelihood. He came to that city for his livelihood. ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದಿದ್ದಾನ. ಸೊ he wants to save some money. So that's why he was staying, that's why he was staying in a dingy room. That's why he lived in a dingy room. And in his room, which was located in a slum area.
because he want to save the money. That's why he stayed in a dingy room on a dirty street. Okay. I think you got this point. Okay. Why did he go to that city? Because he carried, ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಒಂದು ವೃತ್ತಿಯನ್ನು. ಹಿ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಎ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ದೇರ್. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾನ ಆ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ. ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಾಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನ ಅಂದ್ರೆ ಟೀಚಿಂಗ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಟು ಸಮ್ ಮೈಗ್ರೆಂಟ್ ಲೇಬರರ್ಸ್. ಇಲ್ಲೊಂದು ವರ್ಡ್ ಬಂತಲ್ಲ, ಮೈಗ್ರೆಂಟ್ ಲೇಬರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವಲಸೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರಲ್ಲ. ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಹೋಗಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ವಲಸೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಮೈಗ್ರೆಂಟ್ ಲೇಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ he carried a profession there. His profession was teaching English to migrant laborers. ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಕಲಿಸ್ಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಲಿಸ್ಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಗ್ರಾಮರ್ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಿದೆ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ, ಮುಂದಿದೆ ಅದು. ಮೈಗ್ರೆಂಟ್ ಲೇಬರರ್ಸ್ ಫ್ರಾಮ್ 9:30 till 11 in the night. So his working hours, his routine, he start his duty at night 9:30 to 11 at night, not in daytime. So ಹಾಗಾದ್ರೆ this is his teaching hours, 9:30 to 11 at night. ರಾತ್ರಿ 9:30ರಿಂದ 11 ಗಂಟೆ ಮಟ್ಟ ಅವ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ? ಹಿ ವಾಸ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಟು ಮೈಗ್ರೆಂಟ್ ಲೇಬರರ್ಸ್. ಅವರಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸರ್ ಆ ಹೊತ್ತಿನಾಗ ಯಾಕ್ರಿ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಬೇಕಾ? ಕೇಳಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಟು migrant laborers, because the people who came to that city, they all came to that city for the sake of work, for the sake of their livelihood. ತಮ್ಮ ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕಂತ ಬಂದವರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಡೇ ಟೈಮ್ ದೇ ಆರ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್, ದೇ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ many sectors. Some people are working in the buildings, some people are working in different streets, some people are working in different shops and in etc. So that's why the narrator was teaching English from 9:30 to 11 at night, ರಾತ್ರಿ 9:30, because this time, during this time, the laborers are free from work. At that time, they are completely free. They have completed their meals. When they are free, when they are in rest, at that time, the narrator was teaching English to them. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದೊಳಗೆ ಅವರಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷನ್ನು ಕಲಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಬನ್ನಿ ಹಾಗಾದರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ. ಐ ಥಾಟ್ ದೆಮ್, ಐ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ದ ನರೇಟರ್, ಪೋಯೆಟ್. ಐ ಥಾಟ್ ದೆಮ್ ಟು ರೈಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಸಸ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್. ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ಹಿ ಟೀಚ್ ಟು ದ ಮೈಗ್ರೆಂಟ್ ಲೇಬರರ್ಸ್? ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ದ ಪೋಯೆಟ್ ಟೀಚ್ ಟು ದ ಮೈಗ್ರೆಂಟ್ ಲೇಬರ್ಸ್? ಇಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ತಾವೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನಿಗೆ. ಈ ಲೇಬರರ್ಸಿಗೆ ಏನು ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದವ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಸಸ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ his profession. His duty is just to write addresses in English. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬರೆಯೋದು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಾಗ ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಕೇಮ್ ಟು ದಟ್ ಸಿಟಿ, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ illiterate. If they want to communicate with their family, if they want to communicate with their family members, at that time they have to, if they don't know the English language, it is quite difficult to reach the
ರೀಚ್ ದೇರ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಟು ದೇರ್ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಅವ್ರು ಕೇರಳದಾಗದಾರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ, ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಪತ್ರ ಹಾಕ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವರು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರಿ ಒಳಗಿದ್ರಂದ್ರೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆ ಬೇರೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಲ್ಲ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರೋದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಲಯಾಳಿ ಭಾಷೆದೊಳಗೆ ಬರೋದು, ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಪತ್ರ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಲಯಾಳಿ ಭಾಷೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹೋಗಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಪತ್ರ ಮುಟ್ಟಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ದೇ ರೈಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಸಸ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್. ಒಳಗಡೆ ಪತ್ರದ ಒಳಗಡೆ ತಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಯಾವುದಿದೆ, ಮಲಯಾಳಿ ಭಾಷೆ ಬರಿಬೋದು, ಕನ್ನಡ ಬರಿಬೋದು, ಎನಿ ಅದರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಟು ಅಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕಬೇಕಲ್ಲ, ಆ ಟು ಅಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಬರೆಯೋದು ಹೇಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಲ ಅವ್ರು ಬರೆದು ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು. ಒಂದು ಸಲ ಕಲಿಸಿದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಸಲ ಅದನ್ನು ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದೇ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಪತ್ರ ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ತಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ತಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬರೋದು, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲೆಟರ್, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬರೀಲಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರಿಗೆ ಅವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಂದ್ರೆ, ಲೇಬರ್ಸಿಗೆ, ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಏನು ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಸೊ ಹಾಗಾರ ವಾಟ್ ಹಿಸ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಈಸ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಸಸ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್. Writing addresses English is his profession, and also he gets some money from them. Okay, learning to write an address in English was considered great education there. For these people, for these migrant laborers, the person who write addresses in English, it is the great education there. ಅದ ದೊಡ್ಡ ಶಿಕ್ಷಣ ಅವ್ರಿಗೆ, ಭಾಳಷ್ಟು ಕಲ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿ. ಇಫ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ರೈಟ್ ಹೀಸ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್, he is considered as a great education. It is considered as a great education. Is the great education. That is the great education. ಅದ ದೊಡ್ಡ ಇಂಗ್ಲೀಷು ಬಲ್ಲವನಾದ, ಅದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಶಿಕ್ಷಣ ಆಗಿತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ. ಯಾರಿಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, the person who write address in English is considered great education there, because first of all I have already told you, they are all workers, they are all daily laborers, they are migrant laborers, they came from different states. So that's why they are learning writing address in English. That is from 9:30 to 11 at night. During this time only they are free. At that time they have finished their day dinner, and during the resting time the narrator taught them writing addresses in English to these migrant laborers. And that is the writing address in writing address in English is considered as a great education there. ಅದು ದೊಡ್ಡ ಶಿಕ್ಷಣ ಆಗಿತ್ತು. ಓಕೆ, ದೇ ವೇರ್ ಪೇಡ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಯಾರು ಪತ್ರ ಬರೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಿದ್ರಲ್ಲ, ದೇ ವೇರ್ ಪೇಡ್ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಲೈನ್ ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು. ಯು ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನೋಡಿರಬೇಕು. ಪೀಪಲ್ ಹೂ ರೈಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಸಸ್ ಎಟ್ ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್. ಬಹುತೇಕ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ನೊಳಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಇಂಥ ಜನರು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ನೀವು, ಅಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಬರೆಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರನ್ನು. ಈ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಈ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆ ಹೋದ್ರೆ ಹೊಲ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಏನಾದರೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ದಸ್ತು ಬರಹಗಾರರು ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ತಿರ್ತೀವಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಇಂಥ ಜನರನ್ನೇ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಅಂತದನ್ನ. ಆದರೆ ನವ್ ಡೇಸ್ ಅಂಥವ್ರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್. ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಕಲ್ತವರೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋದ್ರ ಕಡೆಯಿಂದಾದರೂ ಅವರು ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಬರೆಸ್ಕೊತಾರೆ. ಆದರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದವ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಟೀಚಿಂಗ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಟು ರೈಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಸಸ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್. ಓಕೆ, they were paid anything between 1 anna and 4 annas for writing an address. So in the post office, the person who write addresses in English, they paid 1 anna to 4 anna.
ಒಂದು ಆಣೆಯಿಂದ 4 ಆಣೆ ಮಟ್ಟ ಅವರು ತೊಗೊತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ 12 ಆಣೆ ಅಂದರೆ 1 ರೂಪಾಯಿ. ಹೌದಾ? ಆಣೆಗಳಿಲ್ಲ ಈಗ. ಪೈಸೆಗಳು ಕೂಡ ನಶಿಸಿ ಹೋಗಾಕತ್ತವು. ನೀವು 5 ಪೈಸೆ 10 ಪೈಸೆ ನೀವು ನೋಡಿರಲ್ಲ. ಸೊ 4 ಆಣೆನೂ ಮಾಯ ಆಗಿದೆ, 50 ಪೈಸೆನೂ ಮಾಯ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಉಳಿದಿದ್ದು ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಅವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಭಾಳ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿತ್ತು, 1 ರೂಪಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ, ದ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಹೂ ರೈಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಸಸ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ದೇ ಪೇಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 1 ಆಣಾ ಟು 4 ಆಣಾ ಇನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ನಾಗ ಅವಾಗ 1 ಆಣೆದಿಂದ 4 ಆಣೆದವರೆಗೂ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅಷ್ಟು ಇಸ್ಕೊಂತಿದ್ರು. ಯಾರು? ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರೋದು ಕೊಡೋರು, ಪತ್ರದ ಮೇಲೆ ಟು ಅಡ್ರೆಸ್ ಬರೋದು ಕೊಡೋರು. ಓಕೆ. ಸೊ ಅಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ನ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹೀ ಟೀಚ್ ದೆಮ್ ಅಥವಾ ಹೀ ಥಾಟ್ ದೆಮ್ ಹೌ ಟು ರೈಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್. ಸೊ ಇಂಥವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಕಡೆ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಓಕೆ. ಐ ಥಾಟ್ ದ ಸ್ಕಿಲ್ ಆಫ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಸಸ್ ಟು ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಎಸ್ಕೇಪ್ ದ ಸೇಮ್ ಫೇಟ್ ಮೈಸೆಲ್ಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಸಿ ಇಫ್ ಐ ಕುಡ್ ಸೇವ್ ಸಮ್ ಮನಿ. ಅಂದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೇಮ್ ಫೇಟ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಅಂತಹ ಒಂದು ಹಣೆ ಬರದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಆಲ್ಸೋ ವಾಂಟ್ ಟು ಸೇವ್ ಸಮ್ ಮನಿ. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್, ಐ ಆಮ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಟು ದ್ಯಾಮ್. ನಾನು ಅವ್ರಿಗೇನು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದರ ಮುಖಾಂತರ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸೇವ್ ಸಮ್ ಮನಿ ಇನ್ ಮೈ ಲೈಫ್. ನನಗೂ ನನ್ನ ಜೀವಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣ ಉಳಿಲಿ ಅನ್ನೋದು ಆಸೆಗೋಸ್ಕರ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಈ ಸ್ಕಿಲ್ ಅಂದರೆ ಈ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ನಾನು ಕಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ. ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಹೀಸ್ ಲಿವ್ಲಿಹುಡ್ ಹೀ ಥಾಟ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಟು ದಿ ಮೈಗ್ರೆಂಟ್ ಲೇಬರರ್ಸ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಸೇವ್ ಸಮ್ ಮನಿ. ಓಕೆ. ಗೋ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್. ಇನ್ ದೋಸ್ ಡೇಸ್, ಆಗಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಇನ್ ದೋಸ್ ಡೇಸ್ ಐ ವುಡ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಆಲ್ ಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇಕ್ ಅಪ್ ಎಟ್ 4 in the evening. ನೋಡ್ರಿ ಹೌ ಹಿ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಹಿಸ್ ಡೇಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಟ್ ಡೇಸ್. ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ರುಟೀನ್ ಆಫ್ ದ ನರೇಟರ್. ಅವನ ದಿನಚರಿ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಇವಾಗ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ? ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಒಂದು ಯಾರಿಗೆ? ಮೈಗ್ರೆಂಟ್ ಲೇಬರರ್ಸ್ಗೆ. ಫ್ರಾಮ್ 9:30 to 11 PM. ರಾತ್ರಿ 11ರಿಂದ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. 9:30ರಿಂದ 11 ಗಂಟೆ ಮಟ್ಟ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆದರೆ ಅವನ ಡೈಲಿ ರೂಟೀನ್ ಹೆಂಗಿತ್ತಪ್ಪ? ದಿನನಿತ್ಯ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇನ್ ದೋಸ್ ಡೇಸ್ ಐ ವುಡ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಆಲ್ ಡೇ. ಇಡೀ ದಿವಸ ಮನೆಗೆ ಬಿಡ್ತಿದ್ದವ. ಆ್ಯಂಡ್ ವೇಕಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೆಟಪ್, ಎಚ್ಚರ ಆಗ್ತಿದ್ದ, ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಯಾವಾಗ? ಎಟ್ 4 PM in the evening, 4 ಗಂಟೆಗೆ. ನಾವು ಮುಂಜಾನೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ತಾಸು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೇಳ್ರಿ ಅಂತಾರೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕವಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಡಿಂಜಿ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಮಲಗ್ತಾ ಇದ್ನಲ್ಲ, 9:30ರಿಂದ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಮಟ್ಟ ತನ್ನ ವರ್ಕನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು, ಹಿ ವುಡ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಆಲ್ ಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಗೆಟ್ ಅಪ್ ಅರ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎಟ್ 4 PM ಅಲ್ಲ, ಹಿ ಗೆಟ್ ಅಪ್ 4 PM in the evening. All day he would sleep and he wake up at 4 PM in the evening. 4 ಗಂಟೆಗೆ ಎಚ್ಚರ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಇದು ಅವನ ಡೈಲಿ ರೂಟೀನ್. 4 ಗಂಟೆಗೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ? ಸಾಯಂಕಾಲ ರಾತ್ರಿ ಮನೆಗಿದವ ಒಮ್ಮೆ ತಮಗಲೇ ಸಾಯಂಕಾಲ ಯಾಕೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಎಚ್ಚರ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅವನಿಗೆ? ಅಥವಾ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದ? ಈ ದಿನಚರಿಯನ್ನು ಯಾಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ? ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಕಾರಣ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಟು ಸೇವ್. ಯಾಕೆ ಮನಗ್ತಿದ್ನಂದ್ರ, ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಟು ಸೇವ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ಮೈ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟೀ ಆರ್ ಈಟಿಂಗ್ ದ ನೂನ್ ಮೀಲ್. ನೋಡ್ರಿ, ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಸೇವ್ ಮನಿ, ಇಫ್ he get up early in the morning, he had a tea, or he want to drink tea, and he want to eat dinner, he want to eat noon meal. So in order to save the money, he get up
at 4 p.m. in the evening because he want to save money. He want to save money, or otherwise he want to drink a cup of tea then noon meal. So here, in order to escape from noon meal and morning tea, he get up at 4 p.m. ನೋಡ್ರಿ, ಮನುಷ್ಯಾಗ ದುಡ್ಡು ಉಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಾಪ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ನಂತಾರಲ್ಲ, ಇವು ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಒಮ್ಮಲ್ಕ 4 ಗಂಟೆಗೆ ರಾತ್ರಿ ಮನೆಗದವ ಎಚ್ಚರ ಆಗದ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಯಂಕಾಲ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಎಚ್ಚರ ಆಗ್ತಿದ್ದ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಬೇಗನೆ ಎದ್ದರೆ ಒಂದು ಕಪ್ ಟೀ ಕುಡಿಬೇಕಾಗತ್ತಲ್ಲಪ್ಪ, ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟ ಬೇಕಲ್ಲ, ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಬೇಕಲ್ಲ, ಇವನ್ನೆರಡೂ ಇಂದ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಲಕ್ಕ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದವ, ಹಿ ಗೆಟ್ ಅಪ್ ಎಟ್ 4 p.m. ಎವ್ರಿ ಡೇ. ಹೀಗಾಗಿ ಯಾಕೆ ಎಚ್ಚರ ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲರೂ ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವನು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದವ, ಅವ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ನೋಡ್ರಿ, ಇನ್ ದೋಸ್ ಡೇಸ್ ಐ ವುಡ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಆಲ್ ಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇಕ್ ಅಪ್ ಎಟ್ 4 in the evening. This was to save the expense of drinking my morning tea or eating the noon meal. So in order to escape, in order to save the money, he get up 4 p.m. in the evening every day. He want to save his morning tea expenditure and ಅದು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಆರ್ ನೂನ್ ಮೀಲ್, ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟ, ಇವೆರಡು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಪಾಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹಿ ಗೆಟ್ ಅಪ್ ಎಟ್ 4 p.m. in the evening every day. Okay, go to the next stanza. One day. So here the actual story begins from here. ಇಲ್ಲೇ ನಿಜವಾದ ಕತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಆರಂಭ ಆಗತ್ತ. ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಥರ್ಡ್ ಒನ್. ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಒನ್ ಡೇ? ಒಂದು ದಿವಸ ಏನಾಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನುಭವವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಿದ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಓಕೆ. ಒನ್ ಡೇ ಐ ಗಾಟ್ ಅಪ್ ಎಟ್ 4 p.m. as usual. As usual, I get up 4 p.m. in the evening. ಒಂದು ದಿವಸ ನಾನು 4 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದೆ. ಐ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಮೈ ಡೈಲಿ ಚೋರ್ಸ್, ಮೀನ್ಸ್ ಐ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ಮೈ ಡೈಲಿ ಚೋರ್ಸ್, ನನ್ನ ದಿನಚರಿ ಅಂದರೆ ಅವನು ಏನು ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ದ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಡ್ ಔಟ್. ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಡ್ ಔಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಇಡ್ತಾನೆ ಕಾಲುಗಳನ್ನು. ಅಂದ್ರೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಏನು ಮಾಡಿದ, ಒನ್ ಡೇ ಹಿ ಗೆಟ್ ಅಪ್ ಎಟ್ 4 p.m. ಆ್ಯಸ್ ಯೂಸ್ವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಹೀಸ್ ಡೈಲಿ ಚೋರ್ಸ್, ಅಂದರೆ ವರ್ಕ್ಸ್, ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಡ್ ಔಟ್ ಫಾರ್ ಮೈ ಟೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀಲ್. ನಾವು ಹಿ ಸ್ಟೆಪ್ಡ್ ಔಟ್ ಫಾರ್ ಟೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀಲ್, ಚಹಾ ಮತ್ತು ಊಟದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎದ್ದ, ಹೊರಗಡೆ ಹೊರಟ. ಯು ಮಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದಲ್ಲ, ದ್ಯಾಟ್ ಐ ವಾಸ್ ಡ್ರೆಸ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ಶೂಟ್. ಐ ವಾಸ್ ಡ್ರೆಸ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ಶೂಟ್ ಆರ್ ಬ್ಲೇಸರ್ ಆರ್ ಕೋಟ್. ನಾನೊಂದು ಕೋಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ಎ ಟೀಚರ್, ಐ ಆಮ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಟು ದ ಮೈಗ್ರೆಂಟ್ ಲೇಬರ್ಸ್ ಟು ರೈಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಸಸ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್. ಸೊ ಐ ವಾಸ್ ಡ್ರೆಸ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ಕೋಟ್ ಆರ್ ಇನ್ ಎ ಶೂಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಐ ಸ್ಟೆಪ್ಡ್ ಔಟ್ ಎಟ್ 4 p.m. ಫ್ರಮ್ ಮೈ ರೂಮ್. 4 ಗಂಟೆಗೆ ತನ್ನ ಕೊಠಡಿಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದ. ಎದಕ್ಕೆ? ಫಾರ್ ಹಿಸ್ ಟೀ ಆ್ಯಂಡ್ ನೂನ್ ಮೀಲ್, ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಅದು ಎಷ್ಟು? 4 ಗಂಟೆಗೆ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟನ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತ, ಅದೊಂದು ಊಟ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಮುಗಿದು ಹೋಗ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅದೇ ಟೈಮ್ಗೆ ಹೇಳೋದವ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಸೇವ್ ಮನಿ, ಹಣ ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಯ್ತಲ್ಲ ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಓಕೆ. You must understand that I was dressed in a suit. I had a wallet in my coat pocket. I had a wallet. Wallet ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಸ್ಮಾಲ್ ಪರ್ಸ್, WALLET, ವ್ಯಾಲೆಟ್. ವ್ಯಾಲೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಪರ್ಸ್, ಚಿಕ್ಕದೊಂದು ಇದಿರ್ತೈತಲ್ಲ,
ಕಾರ್ಡ್ ಗೀಲ್ಡು ATM ಕಾರ್ಡು ದುಡ್ಡು ಗಿಡ್ಡು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಣ್ಣ ಪಾಕೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ there is a small purse or there was a wallet in his coat pocket. ತನ್ನ ಕೋಟಿನ ಜೇಬಿನೊಳಗೆ ಒಂದು ಪಾಕೆಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. I had 14 rupees in it. How much money in his wallet, in his small purse? 14. RS 14. RS 14 rupees in his ವ್ಯಾಲೆಟ್. 14 ರೂಪಾಯಿ ಆ ಪರ್ಸ್ನೊಳಗೆ ಎಷ್ಟಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 14 ರೂಪೀಸ್. ಅದು ಏನಂದ್ರೆ ಮೈ ಲೈಫ್ಸ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಎಟ್ ದ ಟೈಮ್. ಮೈ ಲೈಫ್ಸ್ ಸೇವಿಂಗ್, ಇಡೀ ನನ್ನ ಜೀವನದಾಗ ಗಳಿಸಿದ್ದು ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ 14 ರೂಪೀಸ್. 14 ರೂಪೀಸ್ ಈಸ್ ಬಿಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಟ್ ಡೇಸ್. ಆಗ 14 ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡ್ಯಾನಂದ್ರು ಅದು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಹಣ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ಒನ್ ಡೇ he wake up at 4 p.m. as usual and he completed his daily chores and he stepped out for tea and a noon meal and he was dressed in a suit and he put a small wallet or a small purse in his coat pocket. So in that pocket 14 rupees. How much money in his wallet ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರ the 14 RS 14 rupees in his coat pocket. That is his life savings during that days. ಆ 14 ರೂಪಾಯಿ ಅವನ ಜೀವನದೊಳಗೆ ದುಡಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೊಡ್ಡ ಅಮೌಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. ಈಗಂತೂ ಹೊರಗಡೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾನ. ನಾವು ಹಿ ಕೇಮ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಸ್ ರೂಮ್ ಫಾರ್ meal and tea. Next what happened, I entered a crowded restaurant. crowded ಅಂದ್ರೆ ಜನಜಂಗುಳಿ, ಜನದಟ್ಟಣೆ, ಜನಸಾಂದ್ರತೆ, ಅನೇಕ ಜನರು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬ್ಯೂಸಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಅಂತ. ಐ ಎಂಟರ್ಡ್, ನಾನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದೆ. ಎಲ್ಲೇ? ಎ ಬ್ಯೂಸಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್, ಎ ಬ್ಯೂಸಿ ಹೋಟೆಲ್. ದ ಹೋಟೆಲ್ ಈಸ್ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್. ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಜನ ಎಲ್ಲರೂ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಹೋಟೆಲ್ನೊಳಗೆ ಜನದಟ್ಟಣೆ ಭಾಳ ಐತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇನೋ ಒಂದು ಸಮಥಿಂಗ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತಾರೆ. ಹೌದಾ? ಅಲ್ಲಿ ಚೀಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ಬೋದು, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚಲೋ ಇರ್ತದೆ, ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇದ್ದಲ್ಲೇ ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗ್ತಾರಂತ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇವ ಏನು ಮಾಡಿದ, ದ ನರೇಟರ್ ಹೂ ಎಂಟರ್ಡ್ ಎ ಕ್ರೌಡೆಡ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್, ಎ ಬ್ಯೂಸಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್, ಎ ಬ್ಯೂಸಿ ಹೋಟೆಲ್, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ. ಎಲ್ಲೇ? ಇನ್ ದಟ್ ಸಿಟಿ. ಐ ಏಟ್ ನಾನು ತಿಂದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಏನು? ಐ ಏಟ್ ಎ ಫುಲ್ ಮೀಲ್. ಐ ಏಟ್ ಎ ಫುಲ್ ಮೀಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಎಷ್ಟದು ಸೊಗಸಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ರಿ. ನಾನು ಫುಲ್ ಮೀಲ್ ತಿಂದೆ, ಒಂದು ಊಟ ಪೂರ್ತಿ ಊಟ ಮಾಡಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಊಟನೂ ಕೂಡ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೋಂಗಿತ್ತು. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದೋಸ್ ಡೇಸ್. ಸೊ ಊಟ ಮಾಡಿನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಫುಲ್ ಊಟ ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲೇ ಅವನಿಗೆ ಫ್ರೌಡ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಇಲ್ಲೇ. ಓಕೆ, ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. ನಾವು ಹಿ ಎಂಟರ್ಡ್ ಎ ಕ್ರೌಡೆಡ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್. ಐ ಏಟ್ ಎ ಫುಲ್ ಮೀಲ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಚಪಾತೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀಟ್ ಕರಿ. ಸೊ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಫುಲ್ ಮೀಲ್ he ate chapatis and meat curry. ಈ ಮಾಂಸವನ್ನು ಕರೆದಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಮೀಟ್ ಅಂದರೆ ಮಾಂಸ, ಮೀಟ್ ಕರಿ ಅಂದರೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ. ಸೊ ಮೀಟ್ ಕರಿ ಮತ್ತು ಚಪಾತಿ ಅದು ಎರಡನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಫುಲ್ ಊಟ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ಡ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಟೀ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್. ಹಾಗೆ ಐ ಡ್ರ್ಯಾಂಕ್, ನಾ ಕುಡಿದೆ. ಐ ಡ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಟೀ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್, ಚಹಾ ಕುಡಿತಾನ. ದ ಬಿಲ್ ಕೇಮ್ ಟು 11 annas. ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ಮೈ ಟೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀಲ್, ದ ಬಿಲ್ ಕೇಮ್ ಟು ಮೈ ಟೇಬಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ 11 annas. ಅಂದ್ರೆ ₹1 ಒಂದು ಅಣೆ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ. ಸೊ ಹೌ ಮಚ್ ಹಿ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಇನ್ ದಟ್ ಹೋಟೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ 11 annas.
11 ಅಣೆ ಅಂದ್ರೆ ₹1 ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಅಣೆ ಕಡಿಮೆ ಐತಿ. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ದ ಬಿಲ್. ದ ಬಿಲ್ ಕೇಮ್ ಟು ಹಿಸ್ ಟೇಬಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ 11 ಅಣಾಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್? ಆಯಿತು, ಎಲ್ಲವನ್ನ ನೆನಪಿಡ್ರಿ. ಹೌ ಮಚ್ ಮನಿ ಇನ್ ಹಿಸ್ ವ್ಯಾಲೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ₹14. ಹೌದಾ? ವೆನ್ ಡಿಡ್ ಹಿ ಟೀಚ್ ಟು ದ ಮೈಗ್ರೆಂಟ್ ಲೇಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರ, ಫ್ರಮ್ 9:30 to 11 at night. ವೈ ಡಿಡ್ ಹಿ ಸ್ಲೀಪ್ ಆಲ್ ಡೇ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರ, ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಲೀಪ್ ಆಲ್ ಡೇ, ಅಥವಾ ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಸೇವ್ ಮನಿ. ಹಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಸೇವ್ his morning tea expenditure and noon meal expenditure. So he get up every day at 4 p.m. in the evening. So ನೆನಪಿನಲ್ಲಿರಲಿ. So after completion of his daily chores, one day what happened? He stepped out from his room and he went to a Buse restaurant, and in that hotel he ate a full meal. The meal consisting of chapatis and meat curry, and now the bill came to his table. That is 11 ಅಣಾಸ್. 11 ಅಣೆ. ಈಗೇನು ಬರೋದಿಲ್ಲ 11 ಅಣೆಗೆ, ಹೌದಾ? ಒಂದು ಫುಲ್ ಊಟ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಟೀ ಕುಡಿದ್ರೆ ಈಗ ಬರೀ 60, 70, 80 ರೂಪಾಯಿ ತೊಗೊತಾರೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಬರೀ 11 ಅಣೆ ಬಿಲ್ ಬಂತು ಅವನಿಗೆ. ಓಕೆ, ಮುಂದೇನಾಯಿತು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. So now what happened? I put my hand in my coat pocket. At that time, the narrator, now he want to pay the bill. Now he want to pay the bill. So he put his hand in his coat pocket to bring out the wallet or small purse to pay his hotel bill. Okay, next what happened? Let us see. I put my hand in my coat pocket to pay it. I began sweating. ಜೇಬಿನೊಳಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿತ್ಲೆ ಮೈ ತುಂಬ ಎಲ್ಲ ಬೆವರು ಬಂತು. ಸ್ವೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಬೆವರು. ಐ ಬಿಗನ್ ಸ್ವೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಫ್ಯೂಸ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಲಾಟ್, ಭಾಳಷ್ಟು ಬೆವರಕ್ಕ ಶುರು ಮಾಡಿದ. ನಾವು ಹಿ ವಾಸ್ ಸ್ವೆಟ್ಟಿಂಗ್ ವೆರಿ ಲಾಟ್. When he put his hand in his coat pocket, he started sweating. He started sweating. ಅವನಿಗೆ ಸ್ವೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಶುರುವಾಯಿತು, ಬೆವರು ಇಳಿಲಾಕತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್, ಬೆವರು ಬರೋದು ಅಷ್ಟಲ್ಲ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಡೈಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಆನ್ ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಆಲ್ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಈಟನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಹಿಯರ್? When he put his hand in his coat pocket, he started sweating very lot, and he feel that what he had eaten is already digested. ಏನು ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗೇ ಹೋಯ್ತು, ಎಲ್ಲ ಕರಿಗೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ. ತಿಂದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಒಳಗೆ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗೇ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಜೀರ್ಣ ಆಗೇ ಹೋಯ್ತು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗಿದೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ನೋಡ್ರಿ, ದ ರೀಸನ್ ವಾಸ್, ಯಾಕೆ ಅವ ಬೆವರ ಕತ್ತಿದ, ಯಾಕೆ ಉಂಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕರಿಗೆ ಹೋಯಿತು, ಜೀರ್ಣ ಆಗೇ ಹೋಯಿತು, ಪಚನ ಆಗೇ ಹೋಯಿತು ಅಂದ್ರೆ, ದ ರೀಸನ್ ವಾಸ್ ಮೈ ವ್ಯಾಲೆಟ್, ಮೀನ್ಸ್ ಮೈ ಪರ್ಸ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್. That is the main reason for his sweating. So now he went to the Buse restaurant and he ate a full meal consisting of chapatis and meat curry, and he drank a cup of tea, and now the bill came to his table. The price of the bill is 11 annas. So now he want to pay the money. That's why he put his hand to his coat pocket. When he put his hand in his coat pocket, suddenly he started sweating and almost digested what he had eaten already. ಏನು ತಿಂದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕರಿಗೆ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತು, ಒಳಗೆ ಹಾಕ್ತಾನ, ಬೆವರೆಲ್ಲ ಬರಕತ್ತು ಮೈ ತುಂಬ. ದ ರೀಸನ್ ಈಸ್ ಹಿಸ್ ವ್ಯಾಲೆಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್.
His purse was not in his coat. His purse was missing. ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್, ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸಿಟಿ ಇಟ್ ವಾಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಣದೊಳಗೆ ಎಂಥವ್ರು ಅದಾರ, ಎವ್ರಿ ಡೇ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇನ್ ದಟ್ ಸಿಟಿ. ಎವ್ರಿ ಡೇ ಮರ್ಡರ್, ರಾಬರಿ, ಪಿಕ್ ಪಾಕೆಟಿಂಗ್, ಎವ್ರಿ ಡೇ happenings. So first of all, it is very busy restaurant. So when he was eating, at that time someone had picked his pocket. ಯಾರೋ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರ, ಪಾಕೆಟನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರ. ಬಿಲ್ ಕೊಡೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂತಲ್ಲ, he began sweating and almost digested what he had eaten already. ಏನೆಲ್ಲ ತಿಂದಿದ್ದ ಈ ಮೊದಲ ಎಲ್ಲ ಜೀರ್ಣ ಆಗಿ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತು. ಬಿಕಾಸ್ his wallet or his small purse was not in his coat pocket, it was missing. So that's why he was sweating. What happened next? ನೋಡ್ರಿ, I said, ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅವಾಗ, ಈಗ ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಕೀಗ ಅವ ಯಾರಿಗೆ? ಟು ದ ಹೋಟೆಲ್ ಓನರ್, ಟು ದ ಹೋಟೆಲ್ ಕೀಪರ್, ಅಥವಾ ಹೋಟೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು, ಅಥವಾ ಆ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲಕನಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು? ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. I said, someone has picked my pocket. Oh, someone was picked my pocket and taken away my wallet. Oh, ದೇವ್ರೇ, ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಪರ್ಸ್ ಕದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾರೇ. Someone was picked my pocket. My pocket was stolen by someone. ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಪಾಕೆಟೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾರೋ ನನ್ನ ಪಾಕೆಟ್ ಕದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು he was shouting. ಯಾರು? The narrator was shouting in that restaurant, oh God, my pocket was picked by someone. ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಪಾಕೆಟ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಕದ್ದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಪಾಪ ಕೂಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಸಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮೊದಲೇ ಎಂಥ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಸಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್. ದ ಓನರ್ ಆಫ್ ದ ಹೋಟೆಲ್ ಏನು ಮಾಡಿದವ? ಹಿ ಗೇವ್ ಎ ಲೌಡ್ ಗಾಫ್. ಗಾಫ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲಾಫಿಂಗ್, ಡ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಲಾಫಿಂಗ್ ಅಂತ, ಒಂಥರ ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದವಾಗಿ ನಗೋದು, ನಾಟಕೀಯವಾಗಿ ನಗೋದು. ದ ಓನರ್ ಗೇವ್ ಎ ಲೌಡ್ ಗಾಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಲಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಅರೌಂಡ್. ನಾವು ದ ಓನರ್ ವಾಸ್ ಲಾಫಿಂಗ್ ವೆರಿ ಲೌಡ್ಲಿ. ವೆನ್ ದ ನರೇಟರ್ ಸೇಡ್, ಓ ಸಮ್ಒನ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಪಿಕ್ಡ್ ಮೈ ವ್ಯಾಲೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಲ್ಲ, at that time the owner of the hotel, he loudly laughing at him. ಜೋರಾಗಿ ನಗಾಕತ್ತಿದ್ದ ಇವ್ ನೋಡಿ. and people who are present in that hotel, they are all looking the narrator and the hotel owner. ಎಲ್ಲರೂ ಇವನ್ ಕಡೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡಾಕತ್ತಿದ್ರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ ಅಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ನಗ್ಲಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ. ಯಾರು? ದ ಓನರ್ ಆಫ್ ದ ಹೋಟೆಲ್ ವಾಸ್ ಲಾಫಿಂಗ್ ವೆರಿ ಲೌಡ್ಲಿ. ಹಿ ಕಾಟ್ ಮೀ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಗೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದವ? ಹಿ ಕಾಟ್ ಮೀ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡ, ನರೇಟರ್ನ ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದಾನವ. ದ ಓನರ್ ಆಫ್ ದ ಹೋಟೆಲ್, ಹಿ ಕಾಟ್ ಮೀ ಬೈ ದ ಲೆಫಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈ ಕೋಟ್. ಲೆಫಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮೇಲೆ ಪದರ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಶೂಟ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೇಯರ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಡ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಬ್ಲೇಸರ್ಗೆ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ. ಸೊ ಅವನಿಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ, ಕೋಟಿನ ಒಂದೆರಡು ಪದರ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡವನು, ಕೋಟಿಂಗ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡವನು. ಯಾರು? ದ ಓನರ್ ಆಫ್ ದ ಹೋಟೆಲ್. ಹಿ ಕಾಟ್ ಮೀ ಬೈ ದ ಲೆಫಲ್ಸ್, ಪದರು ಒಂದನೇದು ಲೇಯರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೇಯರ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾವೆ ಕೋಟಿಗೆಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡಿದ? ಹಿ ಕಾಟ್ ಮೀ ಬೈ ದ ಲೆಫಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈ ಕೋಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇಕಿಂಗ್ ಮೀ. ಅಷ್ಟಲ್ಲ, ಹಿಂಗೆ ಹಿಡ್ದು ಅಳಿಗಾಡಸಕತ್ತಿದವನ, ಹಿಂಗೆ ಹಿಡ್ದವನ. ಯಾವಾಗ? ಓ ಸಮ್ಒನ್ ಪಿಕ್ಡ್ ಮೈ ಪಾಕೆಟ್. ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ದ ಓನರ್ ಆಫ್ ದ ಹೋಟೆಲ್ ಥಾಟ್? ಏನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದಂದ್ರೆ, ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ದ ಓನರ್ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಟೈಮ್? ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಹಿ ವಾಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಚೀಟ್ ಮೀ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ದಿಸ್ ಪರ್ಸನ್ ವಾಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಚೀಟ್ ಮೀ. ನನಗೆ ಬಹುತೇಕವ ಚೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ದ ಹೋಟೆಲ್ ಓನರ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋ ಹೌ ದಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ and what are the things everyday occurrences.
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರದೇಶ ಅಂತಿದೆ. ಇನ್ ದಟ್ ಏರಿಯಾ, ದ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ ದಟ್ ಏರಿಯಾ ಮರ್ಸಿಲೆಸ್ ಪೀಪಲ್, ದೇ ವೇರ್ ಕ್ರೂಯಲ್ ಪೀಪಲ್, ಮರ್ಡರ್, ರಾಬರಿ, ಪಿಕ್ ಪಾಕೆಟಿಂಗ್, ಎವ್ರಿ ಡೇ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ದಟ್ ಸಿಟಿ. ಇವನ್ ದೇ ಆರ್ ರೆಡಿ ಟು ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್. Even they are ready to do, for the sake of money, they are ready to do murder. So in such a place, how did he believe? So he caught the narrator's coat and shaking me. ಹಿಡ್ದ ಅಲ್ಗಾಡಿಸ್ಲಾಕತ್ತಿದ. ಯಾರು? ದ ಓನರ್ ಆಫ್ ದ ಹೋಟೆಲ್. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ, ನಾವು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಇವಾಗ. ದ ಓನರ್, ದಿಸ್ ಟ್ರಿಕ್ ವುಡ್ ನಾಟ್ ವರ್ಕ್ ಹಿಯರ್. ಹಲೋ ನರೇಟರ್, ಯುವರ್ ಟ್ರಿಕ್ ವುಡ್ ನಾಟ್ ವರ್ಕ್ ಹಿಯರ್. ನೋಡಪ್ಪ, ನಿನ್ನ ಟ್ರಿಕ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, TRICK, ಟ್ರಿಕ್ ಅಂದಾಗ ತಂತ್ರ ಕುತಂತ್ರ ಅಂತೀವಲ್ಲ. ಯುವರ್ ಟ್ರಿಕ್ ವುಡ್ ನಾಟ್ ವರ್ಕ್ ಹಿಯರ್. ನಿನ್ನ ಕುತಂತ್ರ ಇಲ್ಲೇ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಕುತಂತ್ರ ಇಲ್ಲೇ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. ನೀ ಏನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ನನ್ನ ಹತ್ತಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ ಅಂದವ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವ ಚೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ that is happened. ಆದರೆ the owner of the hotel is not ready to believe him. That's why he caught him by the lapels of his coat and he was shaking, and he said to the owner, he said to the narrator, hello mister, your trick would not work here. ನಿನ್ನ ತಂತ್ರ ಇಲ್ಲ, ನಡೆಯೋದಲ್ಲ. ಹೌದಾ? put the money down and go. ಸರಳ ಇಲ್ಲ, ಹಣ ಇಟ್ಟು ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಮಾಡು. Your trick would not work here. Your trick would not work here. Put the money and down, and then you go. ಹಣ ಇಲ್ಲಿಡು, ಇಟ್ಟು ಸರಳ ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಮಾಡು. Your trick would not work here. I am not ready to believe your words. I know how this place and people of this city very well. So don't show any drama in front of me. Your trick would not work here. So put the money down and go. ಸರಳ ಹಣ ಇಡು, ಮುಂದೆ ನಡಿ ಅಂದ. ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗು ಅಂದ. ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅದರ್ವೈಸ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರ ನೀ ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಯು ಡು ನಾಟ್ ಪೇ ದ ಮನಿ, ಐ ವಿಲ್ ಗೌಸ್ ಯುವರ್ ಐಸ್ ಔಟ್. ಐ ವಿಲ್ ಗೌಸ್, GOUZ, ಗೌಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೇಕ್ ಫೋರ್ಸಿಬಲಿ ಅಂತ. ಟೇಕ್ ಫೋರ್ಸಿಬಲಿ ಆರ್ ರಿಮೂವ್ ಫೋರ್ಸಿಬಲಿ. ಐ ವಿಲ್ ಗೌಸ್ ಯುವರ್ ಐಸ್ ಔಟ್. ಸರಳ ದುಡ್ಡಿಟ್ಟು ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಮಾಡು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಈ ಕಣ್ಣು ಎರಡು ಕಣ್ಣ ಕೀಳ್ತೀನಿ ಅಂದವ. ಯಾರು? ದ ಓನರ್ ಆಫ್ ದ ಹೋಟೆಲ್. ಹೀ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮರ್ಸಿಲೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್. ಅಲ್ಲಿ ಜನನ ಆಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಲ್ಲ. ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. He is not ready to believe him. He is not ready to believe the narrators. He did not ready to believe the narrator. So he said to the narrator, put the money and go. Otherwise, I will gouge, GOUZ, I will gouge your eyes out. ಕಣ್ಣು ಕೆತ್ತ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂದವು. ಮೊದಲ ಕೋಟ್ ಹಿಡ್ದ ನಾ ಅಲುಗಾಡ್ಸಕತ್ತನ. ಯುವರ್ ಟ್ರಿಕ್ ವುಡ್ ನಾಟ್ ವರ್ಕ್ ಹಿಯರ್. Put the money and go. Otherwise, I will gouge your eyes out. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣು ಎರಡು ಕಿತ್ಕೊಂಡ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂದವು. ಯಾರು? ದ ಓನರ್ ಆಫ್ ದ ಹೋಟೆಲ್. ಹಿ ಈಸ್ ಅ ಮರ್ಸಿಲೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡೋದಪ್ಪ, ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಕತ್ತಿದ. ಸಚ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್, ನಾಟ್ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್. Such incident happened in that city to the narrator. That's why he was explaining this small short story to the readers. What happened next? ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಸರಳ ರೊಕ್ಕ ಇಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಹೋಗು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಾನ. ಏನು ಮಾಡೋದು? I looked at the people around me. At that time, the narrator, he looked here and there. He looked at the people around me. ಪಾಪ ಒಂದು ಸರ ಕಣ್ಣು ಆಯ್ತಾನೆ, ಯಾರಾದರೂ ಕೊಡ್ತಾರೇನು, ಎನಿವನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಮೀ, ಯಾರು ಏನಾರು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಏನೋ ಅಂತೇಳಿ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಕಣ್ಣಾಡಿಸಿದ. ಯಾರು? ದ ನರೇಟರ್ ಲುಕ್ಡ್ ಅರೌಂಡ್. ಐ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಸಿ, ನನಗೆ ಕಾಣಲೇ ಇಲ್ಲ ಯಾರು ಒಬ್ಬರು. ಯಾರು? ಐ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಸಿ ಇವನ್ ಒನ್ ಕೈಂಡ್ ಫೇಸ್.
ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕಲ್ಲೇ ಕೈಂಡ್ಲೆಸ್ ಮರ್ಸಿಲೆಸ್ ಪೀಪಲ್ ಅವರೆಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾರಾದರೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಏನೋ ಅಂತೇಳಿ ಪಾಪ ಏನು ಮಾಡಿದ, ಹೋಪ್ಫುಲಿ ದ ನರೇಟರ್ ಹಿ ಲುಕ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಸಿ ಇವನ್ ಒನ್ ಕೈಂಡ್ ಫೇಸ್. ಒಂದರ ಪಾಪ ಕರುಣೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುಖ ಇರಬೇಕಲ್ಲೇ, ಯಾವುದೂ ಒಂದು ಕರುಣೆ ಅನುಕಂಪ ಇರಲಾರ್ದು ಒಂದು ಮುಖನೂ ಕಾಣಲೇ ಇಲ್ಲ ಇವನ ಕಣ್ಣಿಗೆ. ಮುಂದೇನಾಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ, ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಅವ್ರು ಹೆಂಗಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ, ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ದ ಲುಕ್ ಆಫ್ ಹಂಗ್ರಿ ವೂಲ್ವ್ಸ್. ಹಿಯರ್ ವೆನ್ ದ ಪೋಯೆಟ್ ಲುಕ್ಡ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಎಟ್ ದ ಪೀಪಲ್, he did not see a single kind face. Instead, they looked him like a, ಅದು ಹೋಗಲಿ, ಅವರ ಇವನು ಹೆಂಗೆ ನೋಡಕತ್ತಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ, ದೇ ಲುಕ್ಡ್ ಹಿಮ್ ಲೈಕ್ ಎ ಹಂಗ್ರಿ ವೂಲ್ವ್ಸ್. ವೂಲ್ವ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ತೋಳ, ಹಸಿದ ತೋಳ ನೋಡ್ತಾವಲ್ಲ, ಬೇಟೆಗಾಗಿ ಕಾದು ಕುಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಸಿದ ತೋಳ, ಸಿಕ್ತಲೆ ಅಂಥೇಳಿ ಹಿಂಗೆ ಹೊಂಚು ಹಾಕಿ ಸಜ್ಜು ಹುಡ್ ಕುಂತಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ನೋಡಕತ್ತಾರ. ಇವ ಪಾಪ ಯಾರಾದರೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೇನೆ ಅಂಥೇಳಿ ದ ನರೇಟರ್ ಲುಕ್ಡ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್, ಹಿ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಸಿ ಎನಿ ಒನ್ ಕೈಂಡ್ ಫೇಸ್. ಇನ್ಸ್ಟೀಡ್ ದೇ ಲುಕ್ಡ್ ಹಿಮ್ ಲೈಕ್ ಎ ಹಂಗ್ರಿ ವೂಲ್ವ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಹಿ ಸೇಡ್, ಆದರೆ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇವ, ಇಫ್ ಹಿ ಸೇಡ್ ಹಿ ವುಡ್ ಗೌಸ್ ಮೈ ಐಸ್ ಔಟ್. ಅದ್ರಾಗ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟನ, ದ ಓನರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೇಡ್ ಟು ದ ನರೇಟರ್, ಏನಂತ ಹೇಳಿದಾನ, ಐ ವಿಲ್ ಗೌಸ್ ಯುವರ್ ಐಸ್ ಔಟ್ ಇಫ್ ಯು ಡು ನಾಟ್ ಪೇ ದ ಮನಿ, ಐ ವಿಲ್ ಗೌಸ್ ಯುವರ್ ಐಸ್ ಔಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನಲ್ಲ. ಅವ ಹೆಂಗದಾನ ಅಂದ್ರೆ, ಹಿ ವುಡ್ ಗೌಸ್ ದೆಮ್ ಔಟ್, ಅವ ಕೇಳು ಹಂಗದಾನ. ಹಿ ವಾಸ್ ಸೋ ಮರ್ಸಿಲೆಸ್ ಪರ್ಸನ್. ದ ಓನರ್ ಆಫ್ ದ ಹೋಟೆಲ್, ಹಿ ವಾಸ್ ಸೋ ಮರ್ಸಿಲೆಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಫ್ ಹಿ ಸೇಡ್ ಟು ಮೀ ಗೌಸ್ ಯುವರ್ ಐಸ್, ಹಿ ವುಡ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಗೌಸ್ ಮೈ ಐಸ್ ಔಟ್. ಅವ ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ಕೀಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರಲ್ಲ, ಅವ ಕಿತ್ತೋಳ ಹಂಗ ಇದ್ದ, ಕಿತ್ತ ಬಿಡವ ಇದ್ದವ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಹಣ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೀಳುವ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಳಗನೆ ಇದ್ದ. ಯಾರು? ದ ಓನರ್ ಆಫ್ ದ ಹೋಟೆಲ್. ನೋಡ್ರಿ, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಲೈನ್ ಯಾಕೆ ಹೇಳಕತ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, 1 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾವ, ಮತ್ತು ಈ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಸ್ಸೆ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನಿಗೆ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊತೀರ. ಓಕೆ, ನಾನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬರ್ತದೋ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ. ಓಕೆ, ಐ ಸೆಡ್, ಪಾಪ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಿದ, ಕಣ್ಣು ಕೀಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣು ಕೇಳೋ ಹಂಗೆ ಅದ. ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋದು, ನಾವು ದ ನರೇಟರ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್, ಏನಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ, ಐ ಸೆಡ್ ಲೆಟ್ ಮೈ ಕೋಟ್ ಬಿ ಹಿಯರ್ ಸರ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಟೇಕ್ ಮೈ ಕೋಟ್ ಹಿಯರ್, ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಸಮ್ ಮನಿ. ಸರ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಗಿವ್ ಮಿ ಚಾನ್ಸ್, I will put my coat here as a surety and I go out and however I will bring the money. ನೋಡ್ರಿ, ನಂದು ಕೋಟ್ ಐತಿ. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ ಆನ್ ಮೀ, ಪ್ಲೀಸ್ ಟೇಕ್ ಮೈ ಕೋಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಶ್ಯೂರಿಟಿ. ಆ್ಯಸ್ ಎ ಶ್ಯೂರಿಟಿಗೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ಕೋಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, 11 ಹಣೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡೋದು ತಾನೆ, ನಾನು ಕೋಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀನಿ. ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ದ ಮನಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಗಿವ್ ಮಿ ಚಾನ್ಸ್. ದಯಮಾಡಿ ನಾನು ಕೋಟ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಐ ವಿಲ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ದ ಮನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಪೇ ದ ಮನಿ ಟು ಯು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ ಪಾಪ. ಯಾರು? ದ ನರೇಟರ್. ದ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಕೀಪರ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಓನರ್ ಆಫ್ ದ ಹೋಟೆಲ್ ಲಾಫ್ಡ್ ಅಗೇನ್. ಸರ, ನಾನು ಕೋಟ್ ತೊಗೊಳ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ನಾ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಹಣ ಹೊಂದಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ದ ಹೋಟೆಲ್ ಓನರ್ ಹಿ ಲಾಫ್ಡ್ ಅಗೇನ್, ಮತ್ತೆ ನಗಲಾಕ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದವ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಹಿ ಲಾಫ್ಡ್, ಮತ್ತೆ ನಗ್ಲಾಕ್ ಹತ್ತಿದ. ನಗ್ತಾ ಏನು ಮಾಡಿದ ನೋಡ್ರಿ, ಹಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಮೀ ಟು, ಓಕೆ ಫೈನಲಿ ಏನಂದವ, ಒಪ್ಕೊಂಡವ. ಹಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಮೀ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಕೇಳಿದವ, ಹಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಮೀ ಟು ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಮೈ ಕೋಟ್. ಹಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಮೀ, ಅವ ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳಿದ, ಏನಕ್ಕ, ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಕೋಟ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಕೋಟ್, ಓಕೆ ಆಯ್ತಪ್ಪ, ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಕೋಟ್ ತೆಗಿ ನಿಂತಂತ. ಐ ಟುಕ್ ಆಫ್ ಮೈ ಕೋಟ್, ನಾನು ಕೋಟ್ ತೆಗೆದೆ. ಕೋಟ್ ಇಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀನಿ ರೀ, ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ಹಣ ತರ್ತೀನಿ ಅಂತಂದಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಕೋಟ್ ಅಂತ. ಯಾರು? ದ ಓನರ್ ಆಫ್ ದ ಹೋಟೆಲ್, ಹಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ದ ನರೇಟರ್ ಟು ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಕೋಟ್.
ಸೊ ದ ಪೋಯಟ್, ದ ನರೇಟರ್, ಹಿ ಟುಕ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಕೋಟ್. ಇವತ್ತು ತೆಗದ, ಅವತ್ತು ತೆಗಿ ಅಂದ, ಇವತ್ತು ತೆಗದ. ಅವ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ನೇ ಹೇಳಿದ, ಇವ ಹೊಳ್ಳಿ ವಾಪಸ್ ಪಾಸ್ಟ್ನೇ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ, ತೆಗೆದಿದ್ದ, ತೆಗೆದು ಬಿಟ್ಟವ. ಯಾರು? ಹೋಟೆಲ್ ಯಾರು? ನರೇಟರ್. ನೋಡ್ರಿ, ಐ ಟುಕ್ ಆಫ್ ಮೈ ಕೋಟ್. ಆಯಿತು ಸರಿ ಅಂಥೇಳಿ ಅವ ಕೋಟ್ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ. ಮತ್ತೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬಿಡಲಿಲ್ಲವ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಕೀಪರ್ ಆರ್ ದ ಓನರ್ ಆಫ್ ದ ಹೋಟೆಲ್. ಮತ್ತೇನು ಹೇಳಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಹಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಮೀ ಟು ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಮೈ ಶರ್ಟ್. ಹಲೋ, ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಶರ್ಟ್. ಅಂಗಿ ತೆಗಿ ಅಂದವ. ಕೋಟ್ ಅಷ್ಟಲ್ಲ, ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಶರ್ಟ್. ಶರ್ಟ್ ಬಿಚ್ಚಂದ, ಅಂಗಿ ಬಿಚ್ಚೋ ಅಂದ. ಐ ಟುಕ್ ಆಫ್ ಮೈ ಶರ್ಟ್. ಕೇಳಬೇಕಲ್ಲ, ಅದರ್ವೈಸ್ ಹೀ ವುಡ್ ಗೌಸ್ ಹಿಸ್ ಐಸ್ ಔಟ್. He was the owner of the hotel is so cruel that definitely he would gouge the narrator eyes out. So merciless man he was. ಅವ ಅಷ್ಟು ಕ್ರೂರಿ ಆಗಿದ್ದಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣು ತೆಗಿತೀನಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣು ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳವ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಪ ಏನು ಮಾಡಿದ, ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಕೋಟ್ ಅಂತ. ದ ಪೋಯೆಟ್ ಟುಕ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಕೋಟ್. ದೆನ್ ದ ಹೌಸ್ ಕೀಪರ್, ದ ಹೋಟೆಲ್ ಓನರ್, ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಹಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್, ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಶರ್ಟ್. The narrator took off his shirt. ಪಾಪ ಶರ್ಟ್ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ. He asked me to take off both my shoes. ತೆಗಿ, ಎರಡು ಶೂ ಬಿಚ್ಚಂದ. ಫಸ್ಟ್ ಕೋಟ್ ಬಿಚ್ಚಿಸಿದ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶರ್ಟ್ ಬಿಚ್ಚಿದ. ನಾವು ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಬೋತ್ ಶೂಸ್. ಎರಡು ಶೂ ಬಿಡಲ್ಲೇ, ಶೂ ಬಿಡಲ್ಲೇ ಅಂದ. ಐ ಟುಕ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ಶೂಸ್. ಆಯ್ತು ಬಿಡು ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನ ಎರಡು ಶೂಗಳನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟೆ. ಫೈನಲಿ ಇಷ್ಟರ ಬೇಗರ ಬಿಡಬೇಕಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನೋಡು, ಹಿ ವಾಸ್ ಸೋ ಮರ್ಸಿಲೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್. ಫೈನಲಿ ಹಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಮೀ ಟು ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಮೈ ಟ್ರೆಜರ್ಸ್. ಹಲೋ, ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಟ್ರೆಜರ್ಸ್ ಅಂದ. ಪ್ಯಾಂಟ್ ಬಿಚ್ಚಂದ. ಏನಪ್ಪ ಇದು ಎಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂದ. ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಟ್ರೆಜರ್ಸ್, ಬಿಚ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಅಂದ. ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಈಗವ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ದ ಐಡಿಯಾ ಸೀಮ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಮೀ. ನನಗೆ ಐಡಿಯಾ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣಕತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಗೌಸ್ ಔಟ್ ಮೈ ಐಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಂಡ್ ಔಟ್ ನೇಕೆಡ್. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅವಾಗ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ ದ ನರೇಟರ್, ಹೂ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಥಾಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ದ ಓನರ್ ಆಫ್ ದ ಹೋಟೆಲ್ ಈಸ್ ಸೋ ಮರ್ಸಿಲೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಹೀ would gouge my eyes out and send me out nakedly. Send me out naked. ಬೆತ್ತಲೆಯಾಗಿನೂ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ. ಕಣ್ಣನ್ನು ಕಿತ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಕಾಣತ್ತೀವ, ನನ್ನ ಬೆತ್ತಲೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನಿವ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಾಪ ಶರ್ಟ್ ಬಿಚ್ಚಂದ, ಫಸ್ಟ್ ಕೋಟ್ ಬಿಚ್ಚಂದ. ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಕೋಟ್ ಅಂದ. ದ ಪೋಯೆಟ್ ಟುಕ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಕೋಟ್. ದೆನ್ ಹಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಶರ್ಟ್. ದ ಪೋಯೆಟ್ ಟುಕ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಶರ್ಟ್. Now the owner, he said to the poet, take off your both shoes. The narrator took off his both shoes. Now he asked to take off your treasures. Take off your pant. Pant ಬಿಚ್ಚಂದ, ಟ್ರೆಜರ್ಸ್. ಇವಾಗ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ, ಇವ ನನ್ನ ಕಣ್ಣನ್ನು ಕೀಳ್ತಾನಪ್ಪ, ಆಮೇಲೆ ಬೆತ್ತಲೆಯನ್ನಾಗಿನೂ ಮಾಡ್ತಾನಂತ ಕಾಣತ್ತೀವ ಅನ್ನೋ ಅಂದ್ಕೊಂಡ. ಯಾರು? ದ ಪೋಯೆಟ್, ದ ನರೇಟರ್, ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಪ್ಯಾಂಟ್ ಬಿಚ್ಚಂದಲ್ಲ, ಸಮಸ್ಯೆ ಆಯ್ತಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನ ನೋಡ್ರಿ. ಯಾರು? ನರೇಟರ್. ಇಲ್ಲ, ಹ್ಯೂಮರಸ್ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಸ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅವಾಗ ಪಾಪ ಹೇಳಿದವ, ಪ್ಯಾಂಟ್ ಬಿಚ್ಚಂದ್ಬಿಟ್ಲೆ, ಐ ಸೇಡ್, ಐ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲೇ? ನರೇಟರ್. ಐ ಸೇಡ್, I have nothing on underneath. The narrator said to the hotel owner, sir, I have nothing underneath. ಸರ, ಒಳಗೆ ಏನೂ ಇಲ್ರಿ. I have nothing underneath. ಪ್ಯಾಂಟ್ ಬಿಚ್ ಅಂತಿರಲ್ಲ, there is nothing underneath. ಒಳಗಡೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. It shows his poverty also. And after all also it is a humorous way. ಸರ, ನೀವು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಬಿಚ್ಚಂತಿರಲ್ರಿ, ಪ್ಯಾಂಟ್ ಬಿಚ್ಚಿದ್ರ ಒಳಗೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದ. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಲಾಫ್ಡ್. ದ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್
ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಟ್ ಹೋಟೆಲ್, ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ಲಾಫ್ ಲೌಡ್ಲಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಜೋರಾಗಿ ನಗಾಕತ್ತಿದ್ರು. ಯಾವಾಗ ನಗಾಕತ್ತಿದ್ರು? ದೇರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ನೀತ್ ಸರ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ನೀತ್. ಒಳಗಡೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಪ್ಯಾಂಟ್ ಬಿಚ್ಚಂತಿರಲ್ಲ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಥಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ನೀತ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಲೆ ದ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಟ್ ಹೋಟೆಲ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಲೌಡ್ಲಿ ಲಾಫಿಂಗ್. ಅವರೇ ಯಾಕೆ ನೀವ ನಗಾಕತ್ತೀರಿ? ಈಗ ನಾ ಹೇಳೋದು ಬೇಡ, ಇವ್ರು ನಗೋದಿರಲಿ. ಈಗ ನೀವು ನಾ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ನಗಾಕತ್ತೀರಿ. ನೀವು ನಗೋದು ನನಗೆ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದಲ್ಲ ನೋಡಕತ್ತಿರಲ್ಲ, ಕಾಣುತ್ತದ ನಾನು. ಓಕೆ, ಸೊ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಲಾಫ್ಡ್, ಎಲ್ಲರೂ ನಗಾಕತ್ತಿದ್ರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟೇ ಇದೆ. ಪಾಪ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಬಿಚ್ಚಂದ, ಪಾಪ ನಾನು ಒಳಗಡೆ ಪ್ಯಾಂಟ್ನ ಒಳಗಡೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲರಿ ಅಂತಂದ. ದ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಕೀಪರ್ ಸೇಡ್, ದ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಕೀಪರ್, ದ ಹೋಟೆಲ್ ಓನರ್, ಹಿ ಸೇಡ್, ಮತ್ತೇನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವ, ಐ ಡೌಟ್ ಇಟ್. ಐ ಡೌಟ್ ಇಟ್, ಯಾಕೋ ಸಂಶಯ ಬರ್ತದ. ಸಮಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ದೇರ್. ನೀನು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಬಿಚ್ಚಿ ಅದನ್ನು ಯಾಕೆ ಬಿಚ್ಚುವಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್, ಐ ಡೌಟ್ ಇಟ್, ನನಗೆ ಯಾಕೋ ಸಂಶಯ ಬರ್ತದ. ಯು ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಯು ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಆನ್ ಅಂಡರ್ನೀತ್. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಏನೋ ಇಟ್ಟಿರಲೇಬೇಕು, ನೀ ದುಡ್ಡು ಇಟ್ಟಿರಲೇಬೇಕು. ಐ ಡೌಟ್ ಇಟ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ನೀತ್. ಒಳಗಡೆ ಏನಾಯ್ತಲೇ ಮಗನ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡವ. ಯಾರು? ದ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಕೀಪರ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಅಬೌಟ್ 50 ಪೀಪಲ್ ರಿಪೀಟೆಡ್. ಇವು ಯಾವಾಗ ಹೋಟೆಲ್ ಓನರ್ ಅಂದಲ್ಲ, ಐ ಡೌಟ್ ಇಟ್, ದೇರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ನೀತ್. ಒಳಗಡೆ ಏನೋ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ದ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಟ್ ಹೋಟೆಲ್ ದೇ ಆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಲಾಫಿಂಗ್. ಎಲ್ಲರೂ ಜೋರಾಗಿ ನಗಾಕತ್ತಿದ್ರು, ಹೌದಾ? ಅಬೌಟ್ 50 ಪೀಪಲ್ ರಿಪೀಟೆಡ್. ಅಷ್ಟಲ್ಲ, ನಗುದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ರಿಪೀಟೆಡ್. ಅವರು ಕೂಡ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಕತ್ತಿದ್ರು. ಏನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಕತ್ತಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ? ದೇರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ಆನ್ ಅಂಡರ್ನೀತ್. ಓ, ದೇರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ನೀತ್, ದೇರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ನೀತ್. ವ್ಯಂಗ್ಯ ಮಾಡಕತ್ತಿದ್ರು ಅವರು, ಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಕತ್ತಿದ್ರು ಇವನ ಕಡೆ. ಅಲ್ಲ ಏನಾಯ್ತು ಒಳಗಡೆ ಏನೋ ಇಟ್ಕೊಂಡಾನೇವ. ಒಟ್ಟು ಅವ್ರದ್ದೇನು ಉದ್ದೇಶ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಸೋ ಮರ್ಸಿಲೆಸ್ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ದಟ್ ಹೋಟೆಲ್. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ರೆಡಿ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಹಿಮ್. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ಸ್ಯಾಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ಲೇಜರ್. ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ಸ್ಯಾಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ಲೇಜರ್. ಒಂಥರ ಸ್ಯಾಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ಲೇಜರ್ ತೊಗೊಳೋರು ಅವರೆಲ್ಲ. ಸೊ ಬಹಳ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ದೌರ್ಬಲ್ಯವನ್ನು ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರು ಅದರೊಳಗೆ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಕ್ಕಂಥ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು. ಆ ಹೋಟೆಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನ ಎಂಥವ್ರದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಸ್ಯಾಡಿಸ್ಟಿಕ್. ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ಸ್ಯಾಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ಲೇಜರ್ ಅಂಥ ಜನ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಅದ ಅಂತಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇಂಥವು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಾನ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ. ಮೈ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ರಿಫ್ಯೂಸ್ ಟು ಮೂವ್. ಈಗೇನು ತೆಗಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟ ನಾವ. ರಿಮೂವ್ ಯುವರ್ ಟ್ರೆಜರ್ ಅಂದನಲ್ಲ, ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಟ್ರೆಜರ್ಸ್ ಅಂದನಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಇವನ ಕೈ ಗದಗದ ನಡಕತ್ತಿದ್ವು, ಹಿಂದೇಟ್ ಹಾಕಕತ್ತಿದ್ವು. ಮೈ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ರಿಫ್ಯೂಸ್ ಟು ಮೂವ್. ಕೈ ಚಲನವಲನ ಅಲೆ ನಿಂತು ಬಿಡ್ತು. ಮುಂದೆ ಹೆಂಗೆ ಬಿಚ್ಚಬೇಕೀಗ ಪಾಪ? ಹೌ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅನ್ಡೂ ದ ಪ್ಯಾಂಟ್, ಹೌ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಓಪನ್ ದ ರಿಮೂವ್ ದ ಪ್ಯಾಂಟ್. ಸೊ ಮೈ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ರಿಫ್ಯೂಸ್ ಟು ಮೂವ್. I saw in my imagination, at the same time I saw in my imagination, ನಾನು ನನ್ನದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಮ್ಯಾನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಕ್ರೌಡ್, ಎ ಮ್ಯಾನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಕ್ರೌಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಕ್ ನೆಕೆಡ್. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ನಿಂತಿದ್ದಾನ ಬಜಾರ್ದೊಳಗೆ, ಜನಸಾಂದ್ರತೆಯೊಳಗೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ. ಹೆಂಗೆ? ಸ್ಟಾರ್ಕ್ ನೆಕೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ನೆಕೆಡ್, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೆತ್ತಲೆಯಾಗಿ ನಿಂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬನ ಮನುಷ್ಯನ ಚಿತ್ರ ನನಗೆ ಕಾಣಿಸುವಂತು. ವಿದೌಟ್ ಹೀಸ್ ಐಸ್, ಕಣ್ಣು ಇರಲಾರ್ದೆ, ಕಣ್ಣುಗಳೂ ಕೂಡ ಇರಲಾರ್ದೆ ಜನದಟ್ಟಡೆ ಪ್ರದೇಶದೊಳಗೆ ಬೆತ್ತಲೆಯಾಗಿ ನಿಂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕೇಮ್ ಟು ಹೀಸ್ ಮೈಂಡ್. ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ, ಏನಪ್ಪ ಇದು, ಸುತ್ತಲೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದರೊಳಗೆ ನಡುವೆ ನಾನೊಬ್ಬ ಕಣ್ಣಿರ್ಲಾರಂತಹ ಬೆತ್ತಲೆಯಾಗಿ ನಿಂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನುಷ್ಯನ ಚಿತ್ರಣ ಹೆಂಗಿರ್ತದೋ ಆ ಚಿತ್ರಣ ಇವನಿಗೆ ಗೋಚರವಾಗ್ತಾಯಿದೆ. ಆ ಚಿತ್ರ ಇವಾಗ ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡ. ಅವಾಗ ಏನಂದ ನೋಡ್ರಿ, ಲೈಫ್ ವಾಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ನ್ ದ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 34.
ಲೈಫ್ ವಾಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಂಡ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಅಯ್ಯೋ, ಜೀವನ ಈ ರೀತಿ ಕೊನೆಗಾಣ್ತದ ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆಲ್ಲ. ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಎಂಡ್, ಹೋಗಲಿ ಬಿಡಪ್ಪ, ಅದು ಏನು ಬರೆದಿದೆಯೋ, ಹಣೆ ಬರದೊಳಗೆ ಏನು ಬರೆದಿದೋ ಅದು ಆಗಲಿ ಬಿಡು ಅಂತ. ನೆವರ್ ಮೈಂಡ್, ಏನು ಮಾಡೋ ಹಾಗೇ ಇಲ್ಲ, ಆಯ್ತು ಬಿಡು ಅಂತ. ಓ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್, ನೌ ಹಿ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಗಾಡ್, ನೌ ಹಿ ಪ್ರೇ ದ ಗಾಡ್. ಓ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಆಫ್ ದ ಗಾಡ್, ಮೈ ಗಾಡ್, ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ನಥಿಂಗ್ ಟು ಸೇ. ನಾ ಏನು ಹೇಳೋದಿದೆ ಹೇಳಿ ಇವಾಗ? ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಥಿಂಗ್ ಟು ಸೇ. ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ, ನಾನು ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಹೇಳಿ ಈಗ ಅಂತ ದೇವರನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾನ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವುಡ್ ಎಂಡ್, ಎಲ್ಲದೂ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಂತ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವುಡ್ ಎಂಡ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವುಡ್ ಎಂಡ್ ಟು ದ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವುಡ್ ಎಂಡ್ ಟು ದ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್. ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ತೃಪ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ಜೀವನ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೊನೆಗಾಣ್ತದಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ, ನಾನು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನವ ಇಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಂಗೆ ಹೇಳಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ ನೋಡ್ರಿ, ಹಿ ಬಿಗೆನ್ ಟು ಅನ್ಡೂ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ದ ಬಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈ ಟ್ರೆಜರ್ಸ್. ಹಂಗೆ ಅನ್ಕೋತ ಏನು ಮಾಡಿದ, he started to open the pant buttons one by one. ಒಂದೊಂದು ಪ್ಯಾಂಟಿನ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚಲಾಕ ಶುರು ಮಾಡಿದ. ದೆನ್ ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಾ? ದೆನ್ ಐ ಹರ್ಡ್ ಅ ವಾಯ್ಸ್ when he was removing his pants buttons. At the same time he heard a voice. ಇನ್ನೇನು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಬಟನ್ ಒಂದೊಂದು ಬಿಚ್ಚಬೇಕು ಅನ್ನೋದಷ್ಟರೊತ್ತಿಗೆ ಹಿ ಹರ್ಡ್ ಎ ವಾಯ್ಸ್, ಒಂದು ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿದವ. ಏನಂತ ಕೇಳಿದ? ಸ್ಟಾಪ್, ಐ ಶಾಲ್ ಪೇ ದ ಮನಿ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ? ಸ್ಟಾಪ್, ಐ ಶಾಲ್ ಪೇ ದ ಮನಿ. ನಿಲ್ಲು, ನಾ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹಣ ಅಂತಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಧ್ವನಿ ಬಂತು. ಎಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಆಲ್ ಪೀಪಲ್ they are all turning in the direction of the voice. ಯಾ ಕಡೆ ಧ್ವನಿ ಬಂತು ಎಲ್ಲರೂ ಹಿಂಗೆ ನೋಡಕತ್ತಿದ್ರು. ಹಿಂದ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡ, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಬಂದ. someone came to help him. Stop, I shall pay the money. ನಿಲ್ಲು, ನಾ ಹಣ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ಓಕೆ, ಅವ ನಿಲ್ಲು ಅಂದಾನ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಐ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ this lesson and I will complete this lesson in my third session. Okay, thank you.